ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयम् करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् शङ्करम् लोकशङ्करम् शङ्करम् शङ्कराचार्यम् केशवम् बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। तपसा चीयते ब्रह्मा तपसाचीयते ब्रह्मा ततोऽन्नमभिजायते ततोऽन्नमभिजायते। अन्नात् प्राणो मनः सत्यम् अन्नात् प्राणो मनः सत्यम्। लोकः कर्मसु चामृतम् लोकात् कर्मसु चामृतम्। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तवतु भक्तारम्। ॐ शान्ति
शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयम् करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् शङ्करम् लोकशङ्करम् शङ्करम् शङ्कराचार्यम् केशवम् बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये। ॐ हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम्
शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयम् करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् शङ्करम् लोकशङ्करम् शङ्करम् शङ्कराचार्यम् केशवम् बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयम् करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् शङ्करम् लोकशङ्करम् शङ्करम् शङ्कराचार्यम् केशवम् बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्। ॐ हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः
स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयम् करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् शङ्करम् लोकशङ्करम् शङ्करम् शङ्कराचार्यम् केशवम् बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षे ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। पाना नंबर 24। मंत्र 8। तपसा चीयते ब्रह्म तपसा चीयते ब्रह्म ततोन्नमभिजायते ततोन्नमभिजायते अन्नात् प्राणो मनः सत्यम् अन्नात् प्राणो मनः सत्यम् लोकः कर्मसु चामृतम् लोकाः कर्मसु चामृतम्। भाष्य વર્ષથી નવું શરૂ કરીએ એક એક વાક્ય વંચાવું ને પછી સમજાવું આપણે આમ તો સળંગ વાંચી છે ને એને ઉપરનું યદ બ્રહ્મણઃ ઉત્પદ્યમાનં વિશ્વં તદ અનેન ક્રમેણ ઉત્પદ્યતે ન યુગપત બદરમુષ્ટિ પ્રક્ષેપવત इति क्रमनियम विवक्षार्थः अयं मन्त्रः आरभ्यते। श्रुति माता आगला मंत्र में ओम हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि
ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयम्। ॐ हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयम् करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् शङ्करम् लोकशङ्करम् शङ्करम् शङ्कराचार्यम् केशवम् बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने
व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। पाना नंबर 24। मंत्र 8। तपसा चीयते ब्रह्म तपसा चीयते ब्रह्म ततोन्नमभिजायते ततोन्नमभिजायते अन्नात् प्राणो मनः सत्यम् अन्नात् प्राणो मनः सत्यम् लोकः कर्मसु चामृतम्। लोकात् कर्मसु चामृतम्। ભાષ્ય નવા વર્ષથી નવું શરૂ કરીએ. એક એક વાક્ય વંચાવું ને પછી સમજાવું. આપણે સામતું સળંગ વાંચી છે ને એને ઉપરનું. યદ બ્રહ્મણઃ ઉત્પદ્યમાનં વિશ્વમ उत्पद्यमानं विश्वं તદ અનેન तदनेन ક્રમેણ क्रमेण ઉત્પદ્યતે उत्पद्यते ન યુગપત न युगपत् બદર મુષ્ટિ પ્રક્ષેપવત वदरमुष्टिप्रक्षेपवद ઇતિ ક્રમનિયમ क्रमनियमः વિવક્ષાર્થઃ विवक्षार्थः અયં મંત્રઃ अयं मन्त्रः આરભ્યતે. आरभ्यते। શ્રુતિ માતા આગલા મંત્રમાં આપણને જણાવ્યું, ત્યાં ચર્ચા હતી કે બ્રહ્મ નિર્ગુણ છે, નિરાકાર છે, નિર્વિકારી છે. આ જગત કેવું છે? જડ છે, વિકારી છે. તો કે આ જગત તો જડ છે. માટીમાંથી ઘોડો બને તો એ ઘોડો માટીનો જ હોય. એટલે કે ઉપાદાન કારણના જે લક્ષણ હોય એ લક્ષણ ક્યાં આવવા જોઈએ? એના કાર્યમાં આવવા જ જોઈએ. કારણના લક્ષણ કાર્યમાં હોય જ. તો કે સમજો, આપણે ઊંધું જોવાનું, એને કાર્યાનું મેય કહેવાય. કાર્યાનું મેય એટલે કે કારણ પરથી કાર્ય થાય. એ જ રીતે કાર્ય પરથી પણ શું નક્કી થઈ શકે? કારણ નક્કી થઈ શકે. તો કે આ જગત જે છે એનું લક્ષણ કેવું છે? એ જડ છે, એટલે કે ચૈતન્ય નથી, વિકારી છે, અનિત્ય છે, ગુણ સગુણ છે. પણ કે તમે તો કહો છો આ બ્રહ્મ કેવું છે? નિર્ગુણ છે, ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે, નિર્વિકારી છે. તો જો તો પછી આ જગત જે છે એનું કારણ બ્રહ્મ કેવી રીતે હોઈ શકે? વિલક્ષણત્વાત. એટલે આપણને ત્યાં સમજાવવામાં આવ્યું કે ત્રણ વસ્તુ હતી. જો કે હંમેશા આ જગતમાં જડ એ ઉપાદાન કારણ જડ હોય અને નિમિત્ત કારણ ચૈતન્ય હોય. તો કે આ બ્રહ્મ જે છે એ બ્રહ્મા જો જગતનું કારણ છે, તો જગતનું કારણ બ્રહ્મ જે છે એમાંથી ઉત્પન્ન થયું એમ આપણે કહીએ તો એનો અર્થ શું થયો? આગળ જોઈ ગયા આપણે કે આ બ્રહ્મ જગતનું કારણ છે તો નિમિત્ત કારણ જ છે એમ નહીં, ઉપાદાન કારણ પણ એ બ્રહ્મ જ છે. તો કે સામાન્ય રીતે તો ઉપાદાન કારણ નિમિત્ત કારણ બે અલગ જોવામાં આવે. આ તમે તો કહી રહ્યા છો બંને શું છે? એક જ છે. તો કે એક જ જગત કારણ હોઈ શકે, નિમિત્ત કારણ ઉપાદાન કારણ આપણા અનુભવથી વિરુદ્ધ છે. જો આ સમજ, નિમિત્ત કારણ ને ઉપાદાન કારણ બંને શું છે? અલગ હોય આપણો અનુભવ છે. એટલે શ્રુતિ માતા આપણે દ્રષ્ટાંત આપ્યું, યથા ઉર્ણનાભિ. જેવી રીતે પેલો કરોડિયો છે, તો કરોડિયો પોતાના જ શરીરમાંથી શું કરે છે? દાંતણો કાઢે છે અને પોતાની બુદ્ધિથી
પોતાના સૂક્ષ્મ શરીરથી એ શું કરે છે? નિમિત્ત કારણ છે. તો કે બરાબર છે, પણ કે આ જગત તો જડ છે, આ બ્રહ્મ ચૈતન્ય છે. તો કે જડમાંથી ચેતન આવી શકે કે ચેતનમાંથી જડ આવી શકે? એટલે આપણે દ્રષ્ટાંત શું આપ્યું? પૃથિવ્યાદ ઔષધય. આ પૃથ્વી જળ છે, એમાંથી શું ઉત્પન્ન થયું? આ ચેતન વનસ્પતિ ઉત્પન્ન થઈ. તો કે ચેતનમાંથી જડ આવે કે આવે? આ મનુષ્ય શરીર ચેતન છે અને આ નખ શું છે? જડ છે. જડ. તો એટલે જ એટલું તર્કબદ્ધ રીતે સમજાય, પણ કોઈ ના પાડી જ નહીં શકે. એટલે કે છે આમ શ્રુતિ માતાએ આપણે 3 દ્રષ્ટાંત આપીને સમજાવ્યું, ભલે વિલક્ષણ હોવા છતાં પણ આ જગતનું કારણ બ્રહ્મ છે. તો કારણ તો પુરવાર થઈ ગયું. જો આ સમજો, અભિન્ન નિમિત્ત ઉપાદાન કારણ બ્રહ્મ છે એ પુરવાર થઈ ગયું. હવે પ્રશ્ન શું થાય? એટલે આપણે આગળ કહ્યું યદ બ્રહ્મણ ઉત્પદ્યમાનમ વિશ્વમ. તો કે આ બ્રહ્મમાંથી જે ઉત્પન્ન થયું જગત, યદ ઉત્પદ્યમાનમ વિશ્વમ. તો કે ઉત્પદ્યમાનમ વિશ્વમ, આ જગત બ્રહ્મમાંથી ઉત્પન્ન થયું. તદ અનેન ક્રમેણ ઉત્પદ્યતે. આ ક્રમથી એની ઉત્પત્તિ થઈ. જો બહુ સુંદર કે આજે વૈજ્ઞાનિકો આ બહુ મોટું એ લોકોને તકલીફ કે આ જગત ઉત્પન્ન કેવી રીતે થયું. એટલે શંકરાચાર્યજી કે છે અનેન ક્રમેણ. અનેન ક્રમેણ શું છે? આ ક્રમથી. આ જગત જે ઉત્પન્ન થયું એ ઉત્પન્ન અચાનક જ નથી થઈ ગયું, એક ક્રમ છે એનો. એટલે શંકરાચાર્ય સ્વયં દ્રષ્ટાંત આપતા શું કે છે? યુગપદ બદર મુષ્ટિ પ્રક્ષેપવત. બદર એટલે બોર, મુષ્ટિ એટલે આપણી મુઠ્ઠી, પ્રક્ષેપવત એટલે ફેંકવું. ધારો કે મારી મુઠ્ઠીમાં બોર હોય અને બોર આમ ફેંકવું, એમ જગત શું થઈ ગયું? આમ ભગવાન ફેંક્યું જગત બની ગયું. ન એટલે કે છે ન બદર યુગપદ બદર મુષ્ટિવત પ્રક્ષેપવત. અચાનક જ આમ બની ગયું એવું નથી. સમજો શું છે? અને એનો એક ક્રમ છે અને એ ક્રમ આપણે સમજવો પડે. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કે છે ન પ્રક્ષેપ, આમ લખોટી ફેંકી દીધી કે આમ બોર ફેંકી દીધા આમ જગત બની ગયું એવું અચાનક નથી થતું, એનો પણ એક ક્રમ છે. અને શ્રુતિ માતા આપણને હવે પછીના મંત્રમાં એક ક્રમ બતાવે છે, કયા ક્રમથી આ ઉત્પત્તિ થઈ. એટલે અચાનક નથી, આ સમજવાનું. જો એટલે જ આ બિગ બેંગ એમ તમે કહો ને, આ વૈજ્ઞાનિકો જે કહે છે બિગ બેંગ, મહાવિસ્ફોટ આપણે ગુજરાતીમાં એને કહી શકીએ. પછી શું થયું? જો એ લોકો જે કહી રહ્યા છે ને મહાવિસ્ફોટ, એમાં મુશ્કેલી ક્યાં છે એ લોકોને? કારણ કે મહાવિસ્ફોટ થયો. જો આ જયારે આ બ્રહ્માંડની ચર્ચા ચાલે ને ત્યારે બહુ જુદા પ્રકારથી આ ચર્ચા હોય, સમજ. એટલે ત્યાં પેલી એક સેકન્ડ ગણાતી હોય. એટલે એ લોકો એવું કહે છે કે આ જયારે અચાનક મહાવિસ્ફોટ થયો અને મહાવિસ્ફોટ થઈને એક જ સેકન્ડમાં એ આખું વ્યાપક થઈ ગયું. એટલે પ્રશ્ન એ થાય કે એક સેકન્ડમાં આખું વ્યાપક કેવી રીતે થઈ ગયું? આ સૂર્યનારાયણનું સૂર્યમંડળ બનતા કરોડો ને હજારો લાખો અબજો વર્ષો થઈ ગયા. તો પેલો બ્રહ્માંડમાં મહાવિસ્ફોટ થઈને પહેલી જ સેકન્ડે શું થઈ ગયું? એ વ્યાપક થઈ ગયું. પછી એમાંથી અણુ પરમાણુ ઉત્પન્ન થયા. અચાનક નહીં થાય. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે જેમ પેલા બોર ફેંકી દે એમ અચાનક આ વિશ્વની ઉત્પત્તિ થાય ને. એટલે શ્રુતિમાં આપણને ક્રમ બતાવે છે કે આ ક્રમથી એની ઉત્પત્તિ થઈ. ભાષ્ય ક્રમ નિયમ વિવક્ષાર્થ. વાંચી ગયા કે માતા? તમારું પહેલા છે, અમારા પછી. હા, એટલે શંકરાચાર્યજી કે છે ક્રમ નિયમ વિવક્ષાર્થ. વિવક્ષાર્થ એટલે કે કહેવાની આવશ્યકતા છે. વિવક્ષાર્થ શું છે? એ કહેવાનો ઉદ્દેશ છે. અહીંયા આ મંત્ર નવો શા માટે શરૂ થયો? કે આ કહેવાનો ઉદ્દેશ અહીંયા છે કે ક્રમનો નિયમ આપણે દર્શાવવાની જરૂર છે. મંત્ર આરભ્યતે, અને એટલા માટે આ નવા મંત્રનો આરંભ કરવામાં આવી રહ્યો છે કે જેના દ્વારા આપણને આ ક્રમ દર્શાવે. બહુ સુંદર છે. હવે પછી બધા જે મંત્રો જે છે એ બહુ સુંદર રીતે આપણને ક્રમથી દર્શાવશે અને બહુ સુંદર રીતે આપણે એક એક સોપાન પ્રમાણે શું કરશે, શું શું ઉત્પન્ન થયું, કેવી રીતે ઉત્પન્ન થયું, આ બધી ચર્ચા કરશે. હવે મંત્રનું
ભાષ્ય તપસા તપસા જ્ઞાનેન જ્ઞાનેન ઉત્પત્તિ વિધિ ઉત્પત્તિવિધિ ઉત્પત્તિ ઉત્પત્તિ વિધિજ્ઞતયા વિધિજ્ઞતયા ભૂતય ભૂતય ભૂતાની ભૂતાની અક્ષરમ બ્રહ્મ અક્ષરમ ચીયતે ચીયતે ઉપચીયતે ઉપચીયતે ઉત્પાદયિષદ ઉત્પાદયિષ્યત ઇદં જગત અંકુરમ ઇવ અંકુરમ ઇવ બીજમ બીજમ ઉચ્છુન્નતામ ઉચ્છન્નતામ ગચ્છતિ પુત્રમ ઇવ પુત્રમ ઇવ પિતા હર્ષેણ પિતાહર્ષેણ તપસા જો પહેલો શબ્દ કયો છે તપસા ચીયતે બ્રહ્મ તપસ્યા શંકરાચાર્ય કહે છે જ્ઞાનેન જો, કે કેમ અહીંયા તપશ્ચર્યા કેવું છે તપ આલોચને આ તપ શબ્દ જે છે જો સંસ્કૃત આ બહુ મહત્વની વસ્તુ છે કોઈ પણ સંસ્કૃત શબ્દ હોય એટલે ભાષા પ્રમાણે જ તમારાથી અર્થ થાય જેમ આજકાલ લોકો કરે ને ગોડ એટલે જીઓડી એટલે જી એટલે જનરેટર ને ઓ એટલે ઓપરેટર ને ડી એટલે ડિસ્ટ્રક્ટર આ બધું જે ગડબડ કરે ને એ સંસ્કૃતમાં નહીં ચાલે આ સમય અંગ્રેજીમાં જેને જે અર્થ કરવો હોય ને એ કરે એક એક શબ્દના એના પોતાના અર્થ છે ને એ અર્થ જ પકડવાનો છે કારણ કે પ્રમાણ શ્રુતિમાં છે તમે ને હું પ્રમાણ નથી જો વિચાર તો કે તપસા તપશ્ચર્યા દ્વારા તો કે તપશ્ચર્યાનો અર્થ શું છે તપ આલોચને તપનો અર્થ શું થાય આલોચન એટલે ચિંતન કરવું જ્ઞાન એટલે શંકરાચાર્ય કે છે તપસા જ્ઞાનેન ઉત્પત્તિ વિધિજ્ઞતયા તે કે કયું જ્ઞાન છે ઉત્પત્તિ વિધિ તયા આ ઉત્પન્ન કરવાની જે વિધિ જે નિયમ છે એ જ્ઞ એટલે જાણવું સર્વજ્ઞ એટલે સર્વને જાણવા વાળો વિધિજ્ઞ એટલે કે વિધિને જાણવા પ્રમાણે એટલે કે છે કે આ પ્રકારથી તપસ્યા એટલે કે આ જ્ઞાન જે છે એ જ્ઞાનની ઉત્પત્તિની જે વિધિ છે એને જાણનાર એટલું જ નહીં ભૂતાની અક્ષરમ બ્રહ્મ ચીયતે તપસા ચીયતે બ્રહ્મ આ ચીયતે શબ્દનો અર્થ શું થાય એટલે શંકરાચાર્ય કે છે ઉપચીયતે ઉત્પાદયિષિદમ ઉપચીયતે એને ઉત્પન્ન કર્યું પણ કે ઉત્પન્ન કરવા માટે શું કરવું પડે ઉત્પિપાદયિષત ઉત્પિપાદિષત એટલે કે એમણે ઉત્પન્ન કરવાની ઈચ્છા કરી જો આ વિચાર તપસા જ્ઞાન છે જો આપણે જોઈ ગયા કે નિમિત્ત કારણ જ્યારે આપણે કહીએ તો નિમિત્ત કારણમાં 3 શક્તિની જરૂર પડે તો જ ઉત્પત્તિ થઈ શકે એનામાં જ્ઞાન છે પણ એ શક્તિ 3 છે જ્ઞાન જોઈએ પછી ઈચ્છા હોવી જોઈએ અને પછી શું થવું જોઈએ ક્રિયા એટલે કે એ કર્મ કરવું પડે તો ઉત્પત્તિ નિમિત્ત કારણ જ્યારે આપણે બ્રહ્મ એમ કહીએ તેમાં 3 શક્તિ છે જ્ઞાન શક્તિ છે ઈચ્છા શક્તિ છે અને ક્રિયા શક્તિ છે તો પહેલા તો તપશ્ચર્યા દ્વારા એને જ્ઞાન બતાવી દીધું કે આ જ્ઞાન છે પછી શું થવું જોઈએ ઉત્પાદયિષ્યત હું આ ઉત્પન્ન કરું એવું એમના મનમાં શું આવવું જોઈએ ઈચ્છા થવી જોઈએ તૈત્રીય ઉપનિષદમાં આપણે જોયું કે સકામયત એમણે ઈચ્છા કરી બહુશ્યામ પ્રજાયેતિ આ અનેકને હું ઉત્પન્ન કરું એમ અહીંયા પણ શ્રુતિ માતા કહે છે ઉત્પિપાદયિષ્યત ઇદમ વિશ્વમ આ જગતને ઉત્પન્ન કરવાની ઈચ્છા થઈ અને ઈચ્છા કરીને શું કર્યું જગત અંકુરમ ઈવ બીજ ઉચ્છૃન્નતામ બહુ સરસ છે આપણે આ મગ ને બધા પલાળીએ ને કઠોળ પલાળીએ ને એ બહુ સરસ જોવા જેવું હોય જો વિચાર આપણે જ પલાળી દઈએ પેલા પોટલી બાંધી દીધી સવારે ઉઠીએ ત્યારે શું થઈ ગયા પેલા અંકુર નીકળેલા હોય પણ કે અંકુર કેવી રીતે નીકળે એટલે બહુ સરસ કે પેલો મગનો દાણો પાણી પી પીને મોટો થઈ જાય પૂરતા પ્રમાણમાં પાણી આવે પછી એ શું કરે ફૂટે જો આ સામે ફૂટે એવું કહીએ આપણે એ ફૂટે એમ કહે ને એને કે બીજ આમ ઉચ્છૃન્નતામ ગચ્છતિ અચાનક જ પેલું બીજ આમ ફાટે અને પછી એમાંથી અંકુર નીકળે જો આજકાલ છે ને આ બધી ફોટોગ્રાફીમાં જાત જાતનું ચાલે તો કે લેબ્સ કહેવાય એને દર 5-5 મિનિટે શું કરે પેલો ફોટો પાડે
કેમેરો લોકો ગોઠવી દે અને કેમેરામાં એવી વ્યવસ્થા હોય કે દર 5 સેકન્ડે 10 સેકન્ડે શું કરે, પેલો ફોટો પાડે. તો ધારો કે ઓમ હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ હરિ ઓમ. ઓમ શન્નો મિત્ર શં વરુણઃ શન્નો ભવત્વર્યમા શન્ન ઇન્દ્રો બૃહસ્પતિઃ શન્નો વિષ્ણુરુક્રમઃ નમો બ્રહ્મણે નમસ્તે વાયો ત્વમેવ પ્રત્યક્ષં બ્રહ્માસિ ત્વમેવ પ્રત્યક્ષં બ્રહ્મ વદિષ્યામિ ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः. स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयम् करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् शङ्करम् लोकशङ्करम्. शङ्करम् शङ्कराचार्यम् केशवम् बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः. ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः. निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः. ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः. पाना नंबर 24. मंत्र 8. तपसा चीयते ब्रह्म तपसा चीयते ब्रह्म ततोन्नमभिजायते ततोन्नमभिजायते. अन्नात् प्राणो मनः सत्यम् अन्नात् प्राणो मनः सत्यम् लोकः कर्मसु चामृतम्. लोकात् कर्मसु चामृतम्. ભાષ્ય. નવા વર્ષથી નવું શરૂ કરીએ. એક એક વાક્ય વંચાવું ને પછી સમજાવું. આપણે સામતું સળંગ વાંચી છે ને.
એને ઉપર યદ્બ્રહ્મણઃ ઉત્પદ્યમાનમ ઉત્પદ્યમાनं વિશ્વં તદ અનેન તદનેન ક્રમેણ ક્રમેણ ઉત્પદ્યતે ઉત્પદ્યતે ન યુગપત ન યુગપત બદર મુષ્ટિ પ્રક્ષેપવત બદરમુષ્ટિપ્રક્ષેપવદ ઇતિ ક્રમનિયમ ક્રમનિયમ વિવક્ષાર્થઃ વિવક્ષાર્થઃ અયં મંત્રઃ અયં મંત્ર આરભ્યતે. આરભ્યતે. શ્રુતિ માતા આગલા મંત્રમાં આપણને જણાવ્યું, ત્યાં ચર્ચા હતી કે બ્રહ્મ નિર્ગુણ છે, નિરાકાર છે, નિર્વિકારી છે. આ જગત કેવું છે? જડ છે, વિકારી છે. તો કે આ જગત તો જડ છે. માટીમાંથી ઘડો બને તો એ ઘડો માટીનો જ હોય. એટલે કે ઉપાદાન કારણના જે લક્ષણ હોય એ લક્ષણ ક્યાં આવવા જોઈએ? એના કાર્યમાં આવવા જ જોઈએ. કારણના લક્ષણ કાર્યમાં હોય જ. તો કે સમજો, આપણે ઊંધું જોવાનું, એને કાર્યાનું મેય કહેવાય. કાર્યાનું મેય એટલે કે કારણ પરથી કાર્ય થાય. એ જ રીતે કાર્ય પરથી પણ શું નક્કી થઈ શકે? કારણ નક્કી થઈ શકે. તો કે આ જગત જે છે એનું લક્ષણ કેવું છે? એ જડ છે, એટલે કે ચૈતન્ય નથી, વિકારી છે, અનિત્ય છે, ગુણ સગુણ છે. પણ કે તમે તો કહો છો આ બ્રહ્મ કેવું છે? નિર્ગુણ છે, ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે, નિર્વિકારી છે. તો જો તો પછી આ જગત જે છે એનું કારણ બ્રહ્મ કેવી રીતે હોઈ શકે? વિલક્ષણત્વાત પણ ત્યાં સમજાવવામાં આવ્યું કે ત્રણ વસ્તુ હતી. જો કે હંમેશા આ જગતમાં જડ એ ઉપાદાન કારણ જડ હોય અને નિમિત્ત કારણ ચૈતન્ય હોય. તો કે આ બ્રહ્મ જે છે એ બ્રહ્મા જો જગતનું કારણ છે, તો જગતનું કારણ બ્રહ્મ જે છે એમાંથી ઉત્પન્ન થયું એમ આપણે કહીએ તો એનો અર્થ શું થયો? આગળ જોઈ ગયા આપણે કે આ બ્રહ્મ જગતનું કારણ છે તો નિમિત્ત કારણ જ છે એમ નહીં, ઉપાદાન કારણ પણ એ બ્રહ્મ જ છે. તો કે સામાન્ય રીતે તો ઉપાદાન કારણ નિમિત્ત કારણ બે અલગ જોવામાં આવે. આ તમે તો કહી રહ્યા છો બંને શું છે? એક જ છે. તો કે એક જ જગત કારણ હોઈ શકે, નિમિત્ત કારણ ઉપાદાન કારણ આપણા અનુભવથી વિરુદ્ધ છે. જો આ સમજ, નિમિત્ત કારણ ને ઉપાદાન કારણ બંને શું છે? અલગ હોય આપણું છે. એટલે શ્રુતિ માતા આપણે દ્રષ્ટાંત આપ્યું, યથા ઉર્ણનાભિ. જેવી રીતે પેલો કરોડિયો છે, તો કરોડિયો પોતાના જ શરીરમાંથી શું કરે છે? દાંતણો કાઢે છે અને પોતાની બુદ્ધિથી, પોતાના સૂક્ષ્મ શરીરથી એ શું કરે છે? નિમિત્ત કારણ છે. તો કે બરાબર છે, પણ કે આ જગત તો જડ છે, આ બ્રહ્મ ચૈતન્ય છે. તો કે જડમાંથી ચેતન આવી શકે કે ચેતનમાંથી જડ આવી શકે? એટલે આપણે દ્રષ્ટાંત શું આપ્યું? પૃથિવ્યા ઔષધય. આ પૃથ્વી જળ છે, એમાંથી શું ઉત્પન્ન થયું? આ ચેતન વનસ્પતિ ઉત્પન્ન થઈ. તો કે ચેતનમાંથી જડ આવે કે આવે? આ મનુષ્ય શરીર ચેતન છે અને આ નખ શું છે? જડ છે. જડ. જો એટલે જ એટલું તર્કબદ્ધ રીતે સમજાય પણ કોઈ ના પાડી જ નહીં શકે. એટલે કે છે આમ શ્રુતિ માતાએ આપણે ત્રણ દ્રષ્ટાંત આપીને સમજાવ્યું, ભલે વિલક્ષણ હોવા છતાં પણ આ જગતનું કારણ બ્રહ્મ છે. તો કારણ તો પુરવાર થઈ ગયું. જો આ સમજો, અભિન્ન નિમિત્ત ઉપાદાન કારણ બ્રહ્મ છે એ પુરવાર થઈ ગયું. હવે પ્રશ્ન શું થાય? એટલે આપણને આગળ કહ્યું, યદ બ્રહ્મણ ઉત્પદ્યમાનમ વિશ્વમ. તો કે આ બ્રહ્મમાંથી જે ઉત્પન્ન થયું જગત, યદ ઉત્પદ્યમાનમ વિશ્વમ. તો કે ઉત્પદ્યમાનમ વિશ્વમ, આ જગત બ્રહ્મમાંથી ઉત્પન્ન થયું. તદ અનેન ક્રમેણ ઉત્પદ્યતે. આ ક્રમથી એની ઉત્પત્તિ થઈ. જો બહુ સુંદર કે છે. આજે વૈજ્ઞાનિકો આ બહુ મોટું એ લોકોને તકલીફ કે આ જગત ઉત્પન્ન કેવી રીતે થયું. એટલે શંકરાચાર્યજી કે છે અનેન ક્રમેણ. અનેન ક્રમેણ શું છે? આ ક્રમથી આ જગત જે ઉત્પન્ન થયું એ ઉત્પન્ન અચાનક જ નથી થઈ ગયું, એક ક્રમ છે એનો. એટલે શંકરાચાર્ય સ્વયં દ્રષ્ટાંત આપતા શું કે છે? પ્રક્ષેપવત. બદર એટલે બોર.
મુષ્ટિ પ્રક્ષેપ એટલે ફેંકવું. ધારો કે મારી મુઠ્ઠીમાં બોર હોય અને બોર આમ ફેંકું, એમ જગત શું થઈ ગયું? આમ ભગવાન ફેંક્યું જગત બની ગયું? ન એટલે કે છે ન બદર યુગપદ બદર મુષ્ટિવત પ્રક્ષેપવત. અચાનક જ આમ બની ગયું એવું નથી. સમજ શું છે? અને એનો એક ક્રમ છે અને એ ક્રમ આપણે સમજવો પડે. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે ન પ્રક્ષેપો, આમ લખોટી ફેંકી દીધી કે આમ બોર ફેંકી દીધા આમ જગત બની ગયું એવું અચાનક નથી થતું, એનો પણ એક ક્રમ છે. અને શ્રુતિ માતા આપણને હવે પછીના મંત્રમાં એક ક્રમ બતાવે છે, કયા ક્રમથી આ ઉત્પત્તિ થઈ. એટલે અચાનક નથી, આ સમજવાનું. જો એટલે જ આ બિગ બેંગ એમ તમે કહો ને, આ વૈજ્ઞાનિકો જે કહે છે બિગ બેંગ, મહાવિસ્ફોટ આપણે ગુજરાતીમાં એને કહી શકીએ. તો કે અચાનક જ આ મહાવિસ્ફોટ થયો અને પછી શું થયું? જો એ લોકો જે કહી રહ્યા છે ને મહાવિસ્ફોટ, એમાં મુશ્કેલી ક્યાં છે એ લોકોને? કારણ કે મહાવિસ્ફોટ થયો. જો આ જયારે આ બ્રહ્માંડની ચર્ચા ચાલે ને ત્યારે બહુ જુદા પ્રકારથી આ ચર્ચા હોય, સમજ? એટલે ત્યાં પેલી એક એક સેકન્ડ ગણાતી હોય. એટલે એ લોકો એવું કહે છે કે આ જયારે અચાનક મહાવિસ્ફોટ થયો અને મહાવિસ્ફોટ થઈને એક જ સેકન્ડમાં એ આખું વ્યાપક થઈ ગયું. એટલે પ્રશ્ન એ થાય કે એક સેકન્ડમાં આખું વ્યાપક કેવી રીતે થઈ ગયું? આ સૂર્યનારાયણનું સૂર્યમંડળ બનતા કરોડો ને હજારો લાખો અબજો વર્ષો થઈ ગયા. તો પેલો બ્રહ્માંડમાં મહાવિસ્ફોટ થઈને પહેલી જ સેકન્ડે શું થઈ ગયું? એ વ્યાપક થઈ ગયું. પછી એમાંથી અણુ પરમાણુ ઉત્પન્ન થયા. તો અચાનક નહીં થાય. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે જેમ પેલા બોર ફેંકી દેમ અચાનક આ વિશ્વની ઉત્પત્તિ થાય ને. એટલે શ્રુતિમાં તો આપણને ક્રમ બતાવે છે કે આ ક્રમથી એની ઉત્પત્તિ થઈ. ભાષ્ય ક્રમ નિયમ વિવક્ષાર્થ. વાંચી ગયા કે માતા? તમારું પહેલા છે, અમારા પછી. હા, એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે ક્રમ નિયમ વિવક્ષાર્થ. વિવક્ષાર્થ એટલે કે કહેવાની આવશ્યકતા છે. વિવક્ષાર્થ શું છે? એ કહેવાનો ઉદ્દેશ છે. અહીંયા આ મંત્ર નવો શા માટે શરૂ થયો? કે આ કહેવાનો ઉદ્દેશ, અને એટલા માટે આ નવા મંત્રનો આરંભ કરવામાં આવી રહ્યો છે કે જેના દ્વારા આપણને આ ક્રમ દર્શાવે. જો આ બહુ સુંદર છે. હવે પછી બધા જે મંત્રો જે છે એ બહુ સુંદર રીતે આપણને ક્રમથી દર્શાવશે અને બહુ સુંદર રીતે આપણે એક એક સોપાન પ્રમાણે શું કરશે, શું શું ઉત્પન્ન થયું, કેવી રીતે ઉત્પન્ન થયું, આ બધી ચર્ચા કરશે. હવે મંત્રનું ભાષ્ય. તપસા જ્ઞાનેન ઉત્પત્તિ વિધિ ઉત્પત્તિ વિધિજ્ઞતયા ભૂતય ભૂતાની અક્ષરમ બ્રહ્મ ચીયતે ઉપચીયતે ઇદમ જગત અંકુરમ ઇવ બીજમ ઉચ્છુન્નતામ ગચ્છતિ પુત્રમ ઇવ પિતા હર્ષેણ. તપસા, પહેલો શબ્દ કયો છે? તપસા ચીયતે બ્રહ્મ. તપસ્યા શંકરાચાર્ય કહે છે જ્ઞાનેન. કે કેમ અહીંયા તપશ્ચર્યા કયું છે? તપ આલોચને. આ તપ શબ્દ જે છે, જો સંસ્કૃત આ બહુ મહત્વની વસ્તુ છે. કોઈ પણ સંસ્કૃત શબ્દ હોય પ્રમાણે તમારાથી અર્થ થાય. જેમ આજકાલ લોકો કરે ને, ગોડ એટલે GOD, એટલે G એટલે જનરેટર ને O એટલે ઓપરેટર ને D એટલે ડિસ્ટ્રક્ટર. આ બધું જે ગડબડ કરે ને એ સંસ્કૃતમાં નહીં ચાલે. આ સમજ અંગ્રેજીમાં જેને જે અર્થ કરવો ને એ કરે. એક એક શબ્દના એના પોતાના અર્થ છે ને એ અર્થ જ પકડવાનો છે. કારણ કે પ્રમાણ શ્રુતિમાં છે, તમે ને હું પ્રમાણ નથી. જો વિચાર તો કે તપસા તપશ્ચર્યા દ્વારા, તો કે તપશ્ચર્યાનો અર્થ શું છે? તપ આલોચને. તપનો એટલે ચિંતન કરવું, જ્ઞાન. એટલે શંકરાચાર્ય કે છે તપસા જ્ઞાનેન ઉત્પત્તિ વિધિજ્ઞતયા. તે કે કયું જ્ઞાન છે? ઉત્પત્તિ વિધિ તયા. આ ઉત્પન્ન કરવાની જે વિધિ, જે નિયમ છે, એ જ્ઞ એટલે જાણવું.
સર્વજ્ઞ એટલે સર્વને જાણવા વાળો, વિધિજ્ઞ એટલે કે વિધિને જાણવા પ્રમાણે. એટલે કે છે કે આ પ્રકારથી તપસ્યા એટલે કે આ જ્ઞાન જે છે એ જ્ઞાનની ઉત્પત્તિની જે વિધિ છે એને જાણનાર. એટલું જ નહીં, ભૂતાની અક્ષરમ બ્રહ્મ ચીયતે તપસા ચીયતે બ્રહ્મ. આ ચીયતે શબ્દનો અર્થ શું થાય? એટલે શંકરાચાર્ય કે છે ઉપચીયતે, એને ઉત્પન્ન કર્યું. પણ કે ઉત્પન્ન કરવા માટે શું કરવું પડે? ઉત્પીપાદેશત. ઉત્પીપાદેશત એટલે કે એમણે ઉત્પન્ન કરવાની ઈચ્છા કરી. જો આ વિચાર તપસા જ્ઞાન છે. જો આપણે જોઈ ગયા કે નિમિત્ત કારણ જયારે આપણે કહીએ તો નિમિત્ત કારણમાં 3 શક્તિની જરૂર પડે તો જ ઉત્પત્તિ થઈ શકે. એનામાં જ્ઞાન છે પણ એ શક્તિ 3 છે. જ્ઞાન જોઈએ, પછી ઈચ્છા હોવી જોઈએ, અને પછી શું થવું જોઈએ? ક્રિયા એટલે કે એ કર્મ કરવું પડે. તો ઉત્પત્તિ નિમિત્ત કારણ જયારે આપણે બ્રહ્મ એમ કહીએ